So dear student, so today discussing about the new point photosystem first and second. Photosystem is involved in the photosynthesis process from the two systems, photosystem first and photosystem second. Photosystem first and seconds are main photosynthesis systems, photosynthetic eukaryotes and photosynthetic bacteria that contain the single photosystems referred to as bacterial reaction center. In a blue-green algae, the pigment systems contain phycobilins in a place of chlorophyll B. So first pigment system first and pigment system second. Pigment system first. Pigment system first. So multi-subunit membrane protein complex. Each photosystem is made up of the reaction center, core complex and light harvesting complex of antenna systems. So student, chlorophyll pigments are present in chloroplast. So number of grana, granums, granules, stroma, lamella, etc. So chloroplast contains the presence of number of the grana and granules. So grana are present phytol tail-like structures of the porphyrin rings and phytol tails. So there are long chain of the carbon, hydrogen, oxygen and magnesium content. But involvement is the most important factor from carbon, hydrogen and oxygens. A complex reactions are formation. So that time from the harvesting of the lights and to synthesize from the process of photosynthesis, the most important from carbon dioxide, water and to release from the oxygens are evolved. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण पाहतोय की कार्बन डायऑक्साईड जर असेल ॲटमॉस्फिअरकडनं घेतात, पाणी जर असेल तर जमिनीमधून घेतात, क्लोरोफिल कंटेंट जर असेल तर त्या प्लांट्समध्ये प्रेझेंट असणार आहे. जेनेटिकली द ट्रान्सफर फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन्स टू सिंथेसाइज फ्रॉम द chlorophyll contents. Then another most important part from the sunlight. So lights are absorbing or harvesting and to produce from carbohydrates and release from the oxygen or evolve from the atmosphere. So complete the process from the photophosphorylations. So that time from number of ADP and ADP to convert the ATP, NADPH to convert the NADPH2. So that time from the lot of time from the oxidation and reduction process. So gain and loss of oxygen molecules, carbon dioxides, phosphate molecules, etc. So pigment system first contain the reaction center is a complex compound of the chlorophyll A 700 nanometer which absorb light in a 700 nanometer. त्यामध्ये पिगमेंट सिस्टीम जर असेल तर ते 700 आणि ॲब्सॉर्ब लाईट जर असेल तर ते मात्र 700 नॅनोमीटर एवढं करणार आहेत. पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट इज ॲक्टिव्ह इन अ रेड अँड इन्फ्रारेड लाईट्स. तर पिगमेंट सिस्टीम फर्स्टमध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला या ठिकाणी सगळ्यात जास्त ॲक्टिव्ह जर असेल सो द लाईट्स आर ॲब्सॉर्बिंग फ्रॉम द रेड लाईट्स. सो डिफरंट फ्लोरेसेन्स लाईट्स टू ॲब्सॉर्ब फ्रॉम द रेड लाईट्स. म्हणजे क्वांटम्स मध्ये जर आपण पाहिलं तर ज्यावेळेस त्या ठिकाणी लाईट जर असेल, मी एक एक्झाम्पल सांगेल की ज्यावेळेस आपण प्रिझममधनं पाहतो तर आपल्याला सप्तरंग त्या ठिकाणी दिसतो रिफ्लेक्ट होताना. म्हणजे लाईटचं त्या ठिकाणी डिफरंट लाईट्स वेव्स त्या ठिकाणी रिलीज करतात जे आपल्याला डोळ्याने दिसत जरी नसेल, पण मात्र ज्यामध्ये क्लोरोप्लास्टमध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट्समध्ये जे वॉटर मॉलिक्यूल असणार आहे ते वॉटर मॉलिक्यूल्स त्यामध्ये फक्त रेड लाईट त्या ठिकाणी पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट हे ॲब्सॉर्ब करणार आहे. इट इज द हार्वेस्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 200 क्लोरोफिल्स. साधारणतः 200 क्लोरोफिल्स त्या ठिकाणी जर असेल ते इन्वॉल्व असणार आहे. सो द क्लोरोफिल्स आर ग्रॅन्युलिन फॉर्मेशन्स आर प्रेझेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन 15 कॅरोटेनॉइड्स, chlorophyll B, chlorophyll A 670, chlorophyll 680, chlorophyll A 695, etc. So different chlorophyll contains to absorb from different waves of the lights. Pigment system first was discovered by the first is the name of pigment system first
युनिक लाईट डिराइव जनरेटर ऑफ द रिड्युसिंग पॉवर. युनिक लाईट डिराइव जनरेटर ऑफ द रिड्युसिंग पॉवर, तर ते मात्र या ठिकाणी जे रिड्यूस करतात. इट प्ले अँड व्हायटल रोल इम्पॉर्टंट रोल ऑफ द सायनोबॅक्टेरिया क्लोरोप्लास्ट मेटाबॉलिझम्स. पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इज अ मॉलिक्युलर ऑक्सिजन इज अ नॉट इन्व्हॉल्व्ड. आपण पाहिलं त्या ठिकाणी सायनोबॅक्टेरिया जर असणार आहे किंवा दॅट टाईम फ्रॉम द anaerobic respiration and aerobic respirations. So cyanobacteria is present of the anaerobic respiration to absent of oxygen. त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन जर असेल तो मात्र या ठिकाणी ॲबसेंट असणार आहे. बट मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स आर ऑक्सिजन्स आर इव्हॉल्ड. सो दीज आर aerobic respirations. So release of number of the oxygens through the atmosphere are released through the stomata, that the process from the photosynthesis. The photosystem first is involved of the NADPH synthesized where it receives the electron. Pigment system second. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय की पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट NADPH टू कन्वर्ट द NADPH2. सो दॅट टाईम फ्रॉम द रिसीव फ्रॉम द NADPH, तर ते मात्र NADPH जर असेल ते रिसीव करतात. इलेक्ट्रॉन सिस्टीम पिगमेंट सिस्टीम सेकंड्समध्ये. पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट यूज इन अ प्लास्टोसायनिन अँड इलेक्ट्रॉन डोनर इन आयर्न सल्फर सेंटर. तर यामध्ये पिगमेंट सिस्टीम जर असेल तर ते मात्र डोनेट करण्याचं काम करणार इलेक्ट्रॉन, आणि पिगमेंट सिस्टीम सेकंड जर असेल तर ते मात्र एक्सेप्ट करण्याचं काम करतात किंवा रिसीव करण्याचं काम करतात इलेक्ट्रॉन. देन सेकंड पॉईंट फ्रॉम द पिगमेंट सिस्टीम सेकंड, इट इज लोकेटेड इन द इनर सरफेस ऑफ द थायलॉइड मेम्ब्रेन. पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट जर असेल तर ती मात्र कुठं होतं आहे, आउटर सरफेस ऑफ द थायलॉइड मेम्ब्रेन्स. या ठिकाणी तुम्ही डायग्राममध्ये पाहू शकता बघा, एक थायलॉइडचे या ठिकाणी स्ट्रक्चर्स दिलेले आहेत. तुम्हाला बघा या ठिकाणी क्लोरोप्लास्टचे स्ट्रक्चर दिलेले आहेत. त्या क्लोरोप्लास्टच्या स्ट्रक्चरमध्ये थायलॉइड मेम्ब्रेन्स दिलेले आहेत. तर थायलॉइड जे एक मेम्ब्रेन्स असणार त्याच्या आतल्या मेम्ब्रेन्समध्ये ज्यावेळेस घडतं आउटर आणि इनर, तर यामध्ये आपण असं म्हणतोय की आउटरमध्ये त्या ठिकाणी पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट पार्ट घडतोय, तर पिगमेंट सिस्टीम सेकंड जर असेल तर ते मात्र थायलॉइडच्या ग्रॅनाच्या आतल्या साईडला त्या ठिकाणी घडणारी प्रोसेस जर असेल तर ती पिगमेंट सिस्टीम ही सेंटरला असणार आहे की आतल्या साईडला असणार आहे. पिगमेंट सिस्टीम सेकंड हॅज अ रिॲक्शन सेंटर क्लोरो A 680. Inactive is a red light only. Inactive is a red light only. यामध्ये आपण मागे पाहिलं की पिगमेंट सिस्टीम फर्स्टमध्ये जर होतं तर ते मात्र रेड अँड डिफरंट वेवलेंथ, म्हणजे दुसरी जर असणार आहे त्यामध्ये व्हायलेट असेल, पिंक असेल किंवा ऑरेंज, येलो, हे सुद्धा त्या ठिकाणी थोडेसे निग्लिजिबल अमाऊंटमध्ये, व्हेरी स्मॉल अमाऊंटमध्ये त्या ठिकाणी क्लोरोफिल कंटेन्स लाईट हे ॲब्सॉर्ब करतात पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट घडण्यासाठी. मात्र सेकंडमध्ये ओनली फॉर इन्व्हॉल्विंग फ्रॉम द रेड लाईट्स. कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ द क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 695, phycobilin, xanthophyll, etc. It is a part of the process of the hydrolysis of the water and providing the electron and plastoquinone for the further transport of cytochrome complex. या ठिकाणी काय होतं बघा, तर हायड्रोलिसिस ऑफ वॉटर, या ठिकाणी वॉटर जर असेल तो परत स्प्लिट होतो. हायड्रोजन मॉलिक्यूल जर असेल तर तो वेगळा होतो टू रिलीज फ्रॉम द वॉटर मॉलिक्यूल. ज्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं की C6H12O6 त्यावेळेस फॉर्मेशन होतं, त्याच वेळेस मात्र या ठिकाणी H2O आणि ऑक्सिजन त्या ठिकाणी रिलीज होणार आहे. ज्यावेळेस ऑक्सिजन रिलीज होतं त्यावेळेस मात्र थ्रू द ट्रान्सपरेशन रेट टू इव्हॉल्व फ्रॉम द वॉटर मॉलिक्युल्स ऑर गट्टेशन मेथड. तर त्या ठिकाणी आपण वॉटर मॉलिक्यूल जर असेल तर तेही आपण यानं पानांद्वारे त्या ठिकाणी बाहेर रिलीज होताना पाहतो आहे. तर त्याला आपण म्हणणार आहोत प्लास्टिक्युनॉनमध्ये त्या ठिकाणी ते घडत असतं. फॉर द फर्दर ट्रान्सपोर्ट ऑफ द सायटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जस द पिगमेंट सिस्टीम सेकंड यूज वॉटर ॲज अ इलेक्ट्रॉन डोनर अँड क्युनॉन ॲज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. वॉटर जर असेल तर ते मात्र इलेक्ट्रॉन डोनेट करण्याचं काम करतात, तर क्युनॉन जर असणार आहे तर ते मात्र या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन हे एक्सेप्ट करायचं काम करणार आहे. सो कम्प्लिटली आर अ सायकल आर इन्व्हॉल्विंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अँड डोनर. The main primary function of the photosystem second is in the hydrolysis of the water and ATP are synthesized. तर या ठिकाणी मात्र एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट फंक्शन जर असणार आहे पिगमेंट सिस्टीम सेकंडचं, त्या ठिकाणी हायड्रोलिसिस होतं, म्हणजे वॉटर त्या ठिकाणी रिलीज होतं, इलेक्ट्रॉन डोनर आणि एक्सेप्ट त्या ठिकाणी करण्याचं काम करतात, आणि त्याच वेळेस त्या ठिकाणी
ATP हे सिंथेसाइज होणार आहे, ADP टू कन्वर्ट द ATP. सो नियर अबाउट द वन कम्प्लिटली सायकल फ्रॉम द क्रेब सायकल्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम द 38 ATP मॉलिक्यूल. साधारणतः एका याच्यामध्ये क्रेब सायकल्समध्ये आपल्याला 38 ATP मॉलिक्यूल्स त्या ठिकाणी सिंथेसाइज होताना आपण पाहतो. म्हणजे पूर्ण रिॲक्शन फोटोसिंथेसिस, फोटोफॉस्फोरायलेशन, ग्लुकोज सायकल, सायट्रिक ॲसिड सायकल, HMP, HSK हे पूर्ण सायकल त्या ठिकाणी पूर्ण फिजिओलॉजिकल किंवा केमिकल प्रोसेस होण्यासाठी त्या ठिकाणी 38 ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होतात. ते आपण पुढे पाहणारच आहोत. आता डिफरन्स बिटवीन द पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट अँड पिगमेंट सिस्टीम सेकंड. आपण ऑलरेडी या ठिकाणी पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट अँड पिगमेंट सिस्टीममध्ये सेकंडमध्ये त्या ठिकाणी पाहिलंच आहे. आता फक्त या ठिकाणी आपण चार्टनुसार त्या ठिकाणी डिस्ट्रीब्यूट करणार आहोत. पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट इज लोकेटेड इन आउटर सरफेस ऑफ द थायलॉइड ॲज वेल ॲज द स्ट्रोमा लॅमेला. पिगमेंट सिस्टीममध्ये इट इज द लोकेटेड इन इनर सरफेस ऑफ द थायलॉइड मेम्ब्रेन. म्हणजे थायलॉइडच्या बाहेरच्या साईडला पिगमेंट सिस्टीम सेकंड घडत असते प्रोसेस. तर पिगमेंट सिस्टीम सेकंड जी प्रोसेस असेल ती मात्र थायलॉइडच्या आतल्या साईडला घडत असते. रिॲक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल P700. रिॲक्शन जर असेल तर त्या ठिकाणी पिगमेंट सिस्टीम 700 नॅनोमीटर एवढ्यावर घडते. तर पिगमेंट सिस्टीम सेकंड जर असेल तर ती मात्र 700पेक्षा थोडंसं कमी असणार आहे, म्हणून त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे 680. त्यानंतर पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट नो फोटोसिंथेसिस ऑफ वॉटर. आता याच्यामध्ये पिगमेंट सिस्टीम फर्स्टमध्ये फोटोसिंथेसिस होताना वॉटर त्या ठिकाणी इन्वॉल्व नाही आहे, म्हणून या ठिकाणी म्हटलेलं आहे नो फोटोसिंथेसिस ऑफ वॉटर. परंतु त्या ठिकाणी आपल्याला पिगमेंट सिस्टीम सेकंडमध्ये फोटोलिसिस ऑफ वॉटर ऑकर्स, त्या ठिकाणी इम्पॉर्टंट असणारे वॉटर. ओके. देन नेक्स्ट पॉईंट, प्रायमरी फंक्शन ऑफ द पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट इज इन NADP सिंथेसाइज वेअर इज द रिसीव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पिगमेंट सिस्टीम सेकंड. त्या ठिकाणी पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट टू पिगमेंट सिस्टीम सेकंडपर्यंत जाण्यासाठी त्या ठिकाणी NADPH हे फॉर्मेशन होतात आणि इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी रिसीव्ह केले जातात. तसं या ठिकाणी आपण पाहतोय पिगमेंट सिस्टीममध्ये. आणि पिगमेंट सिस्टीम सेकंडपर्यंत आणून ठेवून दिलेले NADPHने. पिगमेंट सिस्टीम सेकंड इज हायड्रोलिसिस ऑफ वॉटर अँड ATP आर सिंथेसाइज. आणि सेकंड प्रोसेस जर असेल तर ते मात्र आतल्या साईडला घडणार आहे थायलॉइडच्या. त्याच्यामध्ये पिगमेंट सिस्टीम सेकंड जर असेल ते हायड्रोलिसिस होतं आणि त्याचं कन्व्हर्शन जर असेल तर ते मात्र ATP फॉर्मेशन करून घेतात. पिगमेंट सिस्टीम फर्स्टमध्ये मात्र NADPH किंवा NADPH2पर्यंत येतं. तर या ठिकाणी पिगमेंट सिस्टीम सेकंडमध्ये ADPचं ATPमध्ये होत असतं. इट इज नेक्स्ट पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट. इट इज इन्वॉल्व इन द बोथ सायक्लिक अँड नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन्स. पिगमेंट सिस्टीम फर्स्टमध्ये आपल्याला सायक्लिक आणि नॉन सायक्लिक ह्या दोन्ही रिॲक्शन आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. तर पिगमेंट सिस्टीम सेकंडमध्ये आपल्याला इट इज इन्वॉल्व इन नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. इथं फक्त नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन सायकल होते, सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन सायकल होत नाही. द नेक्स्ट पॉईंट इज द मॉलिक्युलर ऑक्सिजन इज नॉट इन्वॉल्व. याच्यामध्ये मात्र ऑक्सिजन हे इव्हॉल्व नाही आहे. इथं बघा पहिल्या पिगमेंट सिस्टीम फर्स्टमध्ये ऑक्सिजन हा इव्हॉल्व होत नाहीत, म्हणजे बाहेर पडत नाही. मात्र पिगमेंट सिस्टीम सेकंडमध्ये ऑक्सिजन हा इव्हॉल्व होतो म्हणजे बाहेर पडतो. मॉलिक्युलर ऑक्सिजन इज अ इव्हॉल्व, तो मात्र पूर्ण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करून ऑक्सिजन हा बाहेर पडत असतो पिगमेंट सेकंडमध्ये. ओके. देन नेक्स्ट पुढच्या ऑडिओमध्ये आपण पाहू.